Hello and welcome to my channel Incredible Biology. I Nidhi Joshi welcomes you all, my dear students and who is watching this video tutorial. I hope you all are well and good in this COVID-19 pandemic situation. As we start today's session, we first summarized previous tutorial. In previous tutorial, we were completed paper number 501's unit number 4. In that unit, we were completed phylum Platyhelminthes, phylum Aschelminthes, and phylum Arthropoda. The one phylum is remain Annelida that is taken by the soil. In phylum Platyhelminthes, we were completed life cycle of Phaseola hepatica and its parasitic adaptations. In phylum Aschelminthes, we were completed parasitic nematodes of men, Trichuris trichura, Trichinella spiralis, and Chylostoma duodenale, and Loa loa diigo. In phylum Arthropoda, we were completed larval forms of Crustacea, metamorphosis in insects, and economic importance of Arthropoda. So, as we completed the unit 4 Platyhelminthes to Arthropoda of paper number 501, we are starting the another unit of paper number 501, unit 5. In this unit, the name of unit is Mollusca to Hemichordata. In this unit, I take the only one phylum Echinodermata. The remaining two phylum is taking this by the sir Mollusca and Hemichordata. I take only one phylum of this unit, phylum Echinodermata. In Echinodermata, we are studying autotomy and regenerations of Echinodermata, larval forms of Echinodermata, and water vascular system of all classes of Echinodermata. In this unit, we are studying these three main subtopics of this unit. So now we get into today's topic. In today's topic, we are starting autotomy and regeneration of Echinodermata. So, as we get into today's topic, first of all, what is autotomy and what is regeneration? Autotomy, बहुत simple language में આપણે कहिए तो autotomy is the process which is remove the unwanted part or unwanted body parts removed. It is the process of removal of unwanted body part is known as autotomy, and the regeneration is it is regenerate the body part. बहुत बेसिक एवी डेफिनेशन में તમને કીધી તો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ autotomy and regeneration. ઓટોટોમી અને રીજનરેશન છે એ ઇકાઇનોડર્મ્સ ની અંદર બહુ યુઝ્યુઅલ ફોર્મ ની અંદર છે જોવા મળે છે. જનરલી ઓટોટોમી અને રીજનરેશન ઇકાઇનોડર્મ્સ ની કેરેક્ટરિસ્ટિક છે. ઓટોટોમી એવું છે કે જ્યારે એનિમલ ને એનો કોઈ અનવોન્ટેડ પાર્ટ છે એને રિમૂવ કરવો છે તો એના માટે એ પોતાનું સેલ્ફ એમ્પ્યુટેશન અથવા તો ઓટોટોમી છે કરે છે અને કોઈ ઇન્જર્ડ પાર્ટ છે એ અથવા તો છૂટો પડી ગયો કટ ઓફ કરી દો ત્યારે નવો પાર્ટ છે એ રીજનરેટ કરે છે રીપ્રોડ્યુસ કરે છે તો એને આપણે શું કહેશું રીજનરેશન. It is a type of asexual reproduction also. Regeneration is. So now we are starting. Breaking off the injured or unduly stimulated body part is termed as autotomy or self-amputation. Breaking off injured or unduly. Unduly means unwanted and injured એટલે કોઈ જગ્યાએથી કટ થયો છે injured part છે એને સ્ટિમ્યુલેટેડ કરે બોડી પાર્ટને સ્ટિમ્યુલેટ કરી બોડી પાર્ટને ખેરવી દે અથવા તો તોડી નાખે શેડ ઓફ કરે બ્રેક ઓફ કરે is termed as autotomy or self amputation. એને શું કહેશું autotomy or self amputation છે કહેવામાં આવે છે. It serves as means of protection of the animal અને ઘણીવાર છે એનિમલના પ્રોટેક્શનમાં પણ હેલ્પ કરે છે. It also a method of getting rid of injured body parts and replacing them with perfect ones. અને એને એવી મેથડ પણ it is also known as a method of getting rid of injured body part. Injured body part થી છે એ છુટકારો મળે છે and replacing them with perfect ones. અને એ injured body part છે એને perfect body parts થી છે એ replace કરવામાં પણ autotomy છે એ helpful થાય છે.
Replacement of the lost parts is brought about by another process known as regeneration. The replacement of the lost part is brought about by another process known as regeneration. Lost part નું replacement કરી reproduce કરવાની જે process છે એને આપણે શું કહીશું? Regeneration કહીશું. Echinoderms possess remarkable powers of autotomy and regeneration. Echinoderms ના animals exclusively marine animals છે, marine animal છે. They possesses remarkable powers of autotomy and regeneration. એની પાસે remarkable power છે autotomy અને regeneration માટે. Clear? હવે ક્લાસ વાઇઝ આપણે ઓટોટોમી અને રીજનરેશન છે એ જોતા જઈશું. જનરલી 4 ક્લાસની અંદર છે એસ્ટેરોઇડિયા, ઓફ્યુરોઇડિયા, હોલોથુરોઇડિયા અને ક્રીનોઇડિયા. એની અંદર ઓટોટોમી અને રીજનરેશન છે બહુ વેલ માર્ક્ડ અને રિમાર્કેબલ જે જોવા મળે છે. તો એ 1 by 1 ક્લાસ બાય ક્લાસ 2 જોતા જશું. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે જોઈએ કે વોટ ઇઝ ઓટોટોમી અને વોટ ઇઝ રીજનરેશન. હિયર વી કેન સી અ સ્ટારફિશ ઓર સી સ્ટાર. આપણે એવું માની લઈએ કે આ જે એનો પાર્ટ છે, આ એક આર્મ છે, એનો જે લેગ છે તો તેનો આર્મ છે, એ આર્મ છે એ ઇન્જર્ડ છે અથવા તો ત્યાંથી કોઈને પ્રેડેટરે પકડ્યો તો એ આર્મ છે એને ત્યાંથી એ પોતે છે એ શેડ ઓફ કરે છે, ખેરવી નાખે છે, નથી છોડી દે છે. ક્લિયર? તો નેક્સ્ટ સ્ટેપની અંદર અહીંયા આર્મ છે ત્યાંથી ખેરવાઈ ગયો, વિખાઈ ગયો. તો અહીંયા જે એ રીજનરેટ કરશે, ઓટોટોમી કરે છે ત્યાંથી જે એ ખેરવી દે છે, હવે એ પાર્ટને રીજનરેટ કરશે. ક્લિયર? એ આર્મમાંથી નવો આર્મ છે રીજનરેટ કરશે અને એ આર્મ પણ ફૂલ બોડી છે એ રીજનરેટ કરવા માટે એબલ છે. ક્લિયર? અહીંયા પણ એ રીજનરેટ અને 2 નવા છે એ સી સ્ટાર છે એ મળશે અને એ સેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન પણ કહી શકાય છે. ક્લિયર? તો હવે આપણે 1 by 1 ક્લાસ વાઇઝ ઓટોટોમી અને રીજનરેશન છે જોતા જઈએ. પહેલો ક્લાસ છે એસ્ટેરોઇડિયા. જનરલી સી સ્ટાર છે એની અંદર આવે છે, તો સ્ટાર ફિશિસ છે એની અંદર આવે છે. Sea star immediately shed off or break off its arm whenever it is injured or attached to the some base. કોઈ બેઝ ભેગું અટેચ થઈ જાય અથવા તો કોઈ વખત ઇન્જર્ડ થઈ જાય તો ઇમિડિયેટલી છે એને ખેરવી નાખે છે અને બ્રેક કરી દે છે, ત્યાં શેડ ઓફ કરી લે છે. The arm is detached from its base at the 4th or 5th ambulacral ossicle. એના ambulacral ossicle જેમાં ચોથા અને પાંચમા ambulacral ossicle માંથી છે તરત જ ડિટેચ થઈ જાય છે. This process is known as autotomy. જેવો એ કોઈ પ્રેડેટર છે પકડી લે અથવા તો કોઈ જગ્યાએ ફસાઈ જાય તો ઇન્જર્ડ થઈ જાય, ઇમિડિયેટલી એને શેડ ઓફ કરે છે અને આ જે પ્રોસેસ છે એને શું કહેવાય? ઓટોટોમી છે કહેવામાં આવે છે. Whenever caught, a starfish may throw off one or more its arm. કોઈ વખતે પકડાઈ જાય તો સ્ટારફિશ છે એક કરતા વધારે આર્મ છે એને એ છે એ થ્રો કરી દે છે, ખેરવી નાખે છે. The starfish has remarkable power of regeneration. સ્ટારફિશ પાસે બહુ જ remarkable power of regeneration છે આવેલો છે. A single arm with a small part of disc or disc alone can regenerate the whole part. હમણાં આપણે પ્રીવિયસ ફોટોની અંદર જોયું કે એક સિંગલ આર્મ છે જેની પાસે બહુ નાનો એવો ડિસ્કનો પાર્ટ હતો અથવા તો ખાલી ડિસ્ક છે, કોઈ જ આર્મ નથી, એ આખે આખું હોલ બોડી છે એને રીજનરેટ છે કરી શકે છે. ક્લિયર? એક સિંગલ આર્મ અથવા તો ઓનલી ડિસ્ક છે એ આખે આખું બોડી છે, સિંગલ આર્મ વિથ સ્મોલ પાર્ટ ઓફ ડિસ્ક ઓર ડિસ્ક કેન રીજનરેટ ધી હોલ બોડી. ક્લિયર? નેક્સ્ટ જોતા જઈએ. Process of regeneration is slow and may take even 1 year. Regeneration ની જે પ્રોસેસ છે એ સ્લોલી થાય છે અને ઘણીવાર 1 વર્ષ જેટલી લાંબી પણ ચાલે છે. In Asteria vulgaris, at least 1/5 of disc must be left attached to the arm. Asteria vulgaris ની અંદર at least 1/5 disc નો પાર્ટ હોય તો પણ એ at least 1/5 of disc must be left attached to the arm. 1/5 પાર્ટની ડિસ્ક હોય તો પણ એ આખું રીજનરેશન છે કરી શકે છે. But in Lynchia, regeneration of complete animal from a cast of arm without disc retention has been observed. અને જ્યારે 1/5 પાર્ટ જેટલું હશે ત્યારે જ એસ્ટેરિયા વલ્ગારિસ ની અંદર જે રીજનરેશન પોસિબલ છે. જ્યારે લિંકિયાની અંદર છે એ વિધાઉટ ડિસ્ક એનો આર્મ કાસ્ટ ઓફ થઈ ગયો છે, એમાં ડિસ્ક નથી છતાં પણ એનું રીજનરેશન છે જોવા મળેલ છે. Such regenerating specimen with small regenerating arms at the base of original arm are called comet forms. Regenerating specimen with small regenerating arm at the base of original arm are called comet forms.
રીજનરેટિંગ સ્પેસિમેન ની અંદર રીજનરેટિંગ આર્મના બેઝની અંદર જે ઓરિજિનલ આર્મ આવેલો હશે એને શું કહેશું? કોમેટ ફોર્મ છે એ આપણે કહીશું. A number of asteroids saw the breaking apart, a normal rather than accidental phenomenon, and regenerating the missing parts, leading to a regular aspect of asexual reproduction. એસ્ટેરોઇડ છે એના ઘણી વખત નોર્મલ અથવા તો એક્સિડેન્ટલ ફિનોમિનમાં રીજનરેટિંગ પાવર મિસિંગ પાર્ટને લીડ કરે છે અને રેગ્યુલર આસ્પેક્ટ ઓફ એસેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન. ઓટોટોમી અને રીજનરેશન છે એ એસ્ટેરોઇડ છે જનરલી બતાવતો હોય ક્યારે કોઈ પાર્ટ તૂટી જાય છે તો નોર્મલ અથવા તો એક્સિડેન્ટલ ફિનોમિના છે એની અંદર રીજનરેશન બતાવે છે અને રેગ્યુલર આસ્પેક્ટ ઓફ એસેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન પણ એનો જ એક પાર્ટ છે રીજનરેશન અને ઓટોટોમી. એના થ્રુ એસેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન પણ છે એ કરે. ફિગર જોઈ લઈએ. અહીંયા તમને સી સ્ટાર નું મેચ્યોર ફોર્મ દેખાય છે અને આ જ મેચ્યોર ફોર્મ જેવી એ જ સ્પીસીસ છે એમાંથી આટલો જે હેન્ડ છે એ આમ રહી જાય છે, બાકીના 3 આમ શેડ થઈ જાય છે તો એ ત્રણેય આમમાં છે એ નવા રીજનરેટિવ આર્મ છે એ ડેવલપ થાય છે. ક્લિયર? અને આ આર્મ છે એ ક્યાંયથી છૂટો પડી જાય છે. આ કોમેટ ફોર્મ છે જ્યાંથી નવા આર્મ છે એ રીપ્રોડ્યુસ થાય છે, રીજનરેટ થાય છે. આ જે આર્મનો બેઝ છે ઓરિજિનલ અથવા તો જૂનો જે આર્મ છે ઓરિજિનલ એને આપણે શું કહેશું? કોમેટ ફોર્મ છે એ કહેશું, કોમેટ સ્ટેજ છે એ કહેશું. અને અહીંથી નવી રેડિયસ છે, નવા આર્મ છે એ રીજનરેટ છે એ થાય. સેકન્ડ ક્લાસ જોઈએ, ક્લાસ ઓફિયોરોઇડિયા. Term brittle star is derived from the fact that these animals break off their arms if they are disturbed, seized or injured and they speedily generate. બ્રિટલ સ્ટાર છે એને એનિમલ છે એ પોતાનું આર્મ છે બ્રેક ઓફ કરી છે જ્યારે એને ડિસ્ટર્બ કરવામાં આવે તો ઇન્જર્ડ થાય તો સીઝ થાય તો એનો કોઈ એનો આર્મ છે એને બ્રેક ઓફ કરી દે છે અને એ ઓફિયોરોઇડ છે એ બહુ સ્પીડલી રીજનરેટ થાય છે. ઓટોટોમી ઓફન અલાઉઝ ધ એનિમલ ટુ એસ્કેપ ફ્રોમ ઇટ્સ એનિમી. જ્યારે કોઈ એનિમી છે એ બ્રિટલ સ્ટારને પકડી લે તો ઓટોટોમી છે એને અલાઉ કરે છે એના એનિમીથી એસ્કેપ કરવામાં. In a number of species cast, the arboreal covering of the disc is normally cast off, probably the reproductive purposes. ઘણી બધી નંબર ઓફ સ્પીસીસ ની અંદર છે એર્બોરલ કવરિંગ જે ડિસ્ક નું છે એ કાસ્ટ ઓફ કરે છે અને જનરલી રીપ્રોડક્ટિવ પર્પઝ માટે ઓટોટોમી છે જનરલી થતી જોવા મળે છે. ઇન મોસ્ટ ઓફિયોરોઇડ્સ ડિસ્ક રીજનરેટિવ પાવર્સ ઓફ ધ આર્મ્સ. ડિસ્કની અંદર જે રીજનરેટિવ પાવર એલો છે જે આર્મને છે ડેવલપ કરે છે. કોઈ આર્મ એનો છૂટો પડી જાય તો એમાંથી આખું એનિમલ નહીં બને, એ ફક્ત ને ફક્ત સ્ટાર સ્પીસીસ ની અંદર જોવા મળે છે. In some species the entire disc and at least one arm must be present for regeneration of other arms. ઘણી બધી સ્પીસીસમાં એન્ટાયર ડિસ્ક અને એક આર્મ છે એટલીસ્ટ વન આર્મ છે એ પ્રેઝન્ટ હોવો જોઈએ અધર આર્મને રીજનરેટ કરવા માટે. ઓફિયોરોઇડિયાની અંદર બસ આટલું જ આપણે ભણવાનું છે કે બ્રિટલ સ્ટાર ની અંદર છે જ્યારે એને ડિસ્ટર્બ કરવામાં આવે છે તો સીઝ કરવામાં આવે અથવા તો ઇન્જર્ડ થાય તો એ છે ત્યાંથી રેપિડલી છે એ શેડ ઓફ કરી દેશે, બ્રેક ઓફ કરી દેશે એનો આર્મ અને સ્પીડલી રીજનરેટ પણ કરશે. ઓટોટોમી છે એને અલાઉ કરે છે એના એનિમીથી એસ્કેપ કરવા માટે અને નંબર ઓફ સ્પીસીસ ની અંદર એનું એર્બોરલ કવરિંગ છે અને ડિસ્ક છે એ કાસ્ટ ઓફ થઈ જાય છે અને એ શું કામ કાસ્ટ ઓફ થાય છે? પ્રોબેબલી રીપ્રોડક્ટિવ પર્પઝ માટે, એસેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન માટે છે એ જનરલી ઓટોટોમી ઓફિયોરોઇડ્સ ની અંદર જોવા મળે છે. અને ઓફિયોરોઇડ્સ ની કેટલીક સ્પીસીસમાં એન્ટાયર ડિસ્ક અને એટલીસ્ટ વન આર્મ છે એ પ્રેઝન્ટ હોવો જોઈએ અધર આર્મને રીજનરેટ કરવા માટે. ફોટોગ્રાફ થ્રુ જોઈ લઈએ. આ એક આર્મ શેડ થયેલો છે તો આ એન્ટાયર ડિસ્ક સેન્ટ્રલ ડિસ્ક છે એ પ્રેઝન્ટ છે અને આ એક આર્મ છે અહીંથી રીજનરેટ છે થતો જોવા મળે છે. અહીંયા પણ વન આર્મ છે રીજનરેટ છે થતો જોવા મળે. નેક્સ્ટ ક્લાસ હોલોથુરોઇડિયા. જનરલી સી કકુમ્બર્સ છે એની અંદર આવે છે. સી કકુમ્બર્સ possesses remarkable power of autotomy and regeneration. સી કકુમ્બર ની અંદર પણ ઓટોટોમી અને રીજનરેશન નો રિમાર્કેબલ પાવર છે જોવા મળેલો છે. When the animal is irritated, it contracts the muscles of the body wall with such great force that the viscera is extruded
through the anus or cloaca or sometimes through the mouth. હોલોથુરોઇડિયાની અંદર જનરલી કોઈ બોડી પાર્ટ છે શેડ નહીં થાય, પણ એનું ઇન્ટરનલ વિઝેરા છે એ શેડ થશે. જ્યારે એનિમલ ઇરિટેટ થાય અથવા તો ખૂબ ઇરિટેટેડ થઈ જાય તો એના મસલ્સ છે એ બોડી હોલના મસલ્સ કોન્ટ્રેક્ટ થશે અને એટલા ગ્રેટ ફોર્સથી એ ફરીથી રિફ્રેક્ટ થશે કે એનું વિઝેરા છે એ એક્સક્રુડ આઉટ થઈ જશે. એના એનસ થ્રુ, ક્લોએકા થ્રુ અને માઉથ થ્રુ એક્સક્રુડેડ આઉટસાઇડ. This is called EV secretion, which is most common and more drastic phenomenon in echinoderms. આ જે પ્રોસેસ હશે આખે આખું વિઝેરા એક્સક્રુડ આઉટ થઈ જશે. એ પ્રોસેસને ઇવી સિક્રેશન છે કહેવામાં આવે છે. એક માર્કનો ક્વેશ્ચન છે, વોટ ઇઝ ઇવી સિક્રેશન? વેન ધ હોલોથુરોઇડ સી કકુમ્બર ઇરિટેટ થાય, contracts the muscles of body part with such great force that the viscera is excruded through the anus or cloaca or sometimes through the mouth. This is called EV secretion, which is more common and more drastic phenomenon. Respiratory tree, one or both is excruded first. સૌથી પહેલા એના respiratory tree છે એ excrude થશે. It is of protective importance because some branches of it may swell up into entangling mass. Parts lost in this process are eventually regenerated. Respiratory tree એક અથવા તો બંને બેઉ છે એ સૌથી પહેલા extruded first સૌથી પહેલા બહાર નીકળશે. It is of protective importance. આનું જે ઇમ્પોર્ટન્સ છે એ પ્રોટેક્ટિવ ઇમ્પોર્ટન્સ છે because some branches of it may swell up into the entangling mass. તો જ્યારે મસલ છે કોન્ટ્રેક્ટ થશે એમાં ઘણી બધી બ્રાન્ચીસ છે એન્ટેંગલ થઈ જશે, તો એ રિમૂવ થવી બહુ જરૂરી છે. એટલા માટે એ પ્રોટેક્ટિવ ઇમ્પોર્ટન્સ પણ છે એનું. અને આ જે પાર્ટ એના એક્સક્રુડ આઉટ થઈને જે પાર્ટ લોસ થયા છે એ ઇવેન્ચ્યુઅલી રીજનરેટેડ થઈ જશે. એટલે રીજનરેટિવ પાવર તો છે એ સી કકુમ્બર્સ ની અંદર જોવા મળે છે. સી કકુમ્બર છે. અને લાસ્ટ બટ નોટ ધી લીસ્ટ ક્લાસ ક્રિનોઇડિયા. ક્રિનોઇડિયાની અંદર પણ સેમ. Crinoids exhibit considerable power of autotomy and regeneration like asteroids and ophiurids. Crinoids પાસે પણ છે એ ઓટોટોમી અને રીજનરેશન પાવર છે એ એસ્ટેરોઇડ્સ અને ઓફિયોરોઇડ્સ જેવો જ છે. Part of all of an arm can be cast off if seized or subjected to unfavorable environmental condition. એના અનફેવરેબલ એન્વાયરમેન્ટલ કન્ડિશન હોય અથવા તો એનિમલ છે એ સીઝ થાય તો એના જે ઓલ આર્મ છે અથવા તો એનો આર્મનો કોઈ પાર્ટ છે એ શેડ થઈ જશે તો ઓટોટોમી થશે. લોસ્ટ આર્મ્સ, પિન્યુલ્સ એન્ડ સીરી આર ઇઝીલી રીજનરેટેડ. લોસ્ટ આર્મ્સ, જે આર્મ લોસ્ટ થયો છે એ, એના પિન્યુલ્સ અને એની સીરી છે એ ઇઝીલી રીજનરેટ થાય છે. In Antedon silili, 1/5 of the disc with corresponding arm can be regenerated. 1/5 પાર્ટ ડિસ્ક નો અને એની ભેગો એક કોરસ્પોન્ડિંગ આર્મ હશે તો આખું એન્ટેડોન છે એ ફરીથી રીજનરેટ થઈ અને હોલ ન્યૂ એનિમલ છે બનાવી શકે છે. It can sustain the simultaneous loss of 4 or 5 pairs of arms without death. In this animal, all of the visceral mass can be regenerated if our aboral nervous system remain intact. ઘણી વખત છે એ 4 થી 5 પેર આર્મ છે એ ડેથ થયા વગર છે એ ઓટોટોમી થઈ જાય, રિમૂવ થઈ જાય. In this animal, all of the visceral mass can be regenerated. આવા એનિમલ ની અંદર એનું વિઝરલ માસ છે રીજનરેટ થાય if aboral nervous system remain intact. 4 થી 5 પેર આર્મ છે એ વિધાઉટ ડેથ છે એ રિમૂવ થઈ જાય પણ એનું વિઝરલ માસ છે એ રીજનરેટ થાય if એનું એર્બોરિયલ નર્વસ સિસ્ટમ સ્ટીલ ઇન્ટેક્ટ છે જોવા મળે તો એ ફરીથી રીપ્રોડ્યુસ થઈ શકે છે. સિલોમોસાઇટ સપ્લાયઝ ફૂડ ટુ ધ વાઉન્ડ એન્ડ ફેગોસાઇટ્સ ટિશ્યુ ડેબ્રીઝ. જ્યારે 4 થી 5 પેર એકિયારે આર્મ છે એ ડેથ થયા વગર અલગ થઈ જાય તો એમાં જો એની એર્બોરલ નર્વસ સિસ્ટમ પ્રેઝન્ટ છે તો એ અગેન છે રીજનરેટ કરી શકે છે એના આર્મ્સ. એમાં જે સિલોમોસાઇટ સેલ્સ છે એ વાઉન્ડને ફૂડ સપ્લાય કરે છે અને ફેગોસાઇટિક ટિશ્યુ છે એ ડેબ્રીઝ ફિલ કરવાનું છે એ કામ કરશે. ઓટોટોમી અને રીજનરેશન જનરલી ઘણા બધા પિચ તારક આને ગુજરાતીમાં કહી શકાય છે. ફેધર સ્ટાર અથવા તો સી લીલીઝ કહીએ છીએ.
એના સબસ્ટેશન ભેગું અટેચ છે ત્યાંથી ઘણા બધા એના આર્મ્સ છે શેડ થાય તો ત્યાંથી નવા આર્મ્સ છે એ રીજનરેટ છે એ થાય છે. તો અહીંયા છે એ આપણો આજનો ટોપિક છે કમ્પ્લીટ થાય છે. એક વખત આપણે રિવાઇઝ કરી લઈએ. ઓટોટોમી અને રીજનરેશન. સ્ટારફિશ ની અંદર એનો આર્મ અને એની સેન્ટ્રલ પ્લેટ બેવું છે એ રીજનરેશન કરવા માટે છે એ એબલ છે. અહીંયાથી ઓટોટોમી થાય છે. આ પાર્ટ અહીંથી બ્રેક થશે. બ્રેક થશે એ પાર્ટ પોતે નવી સ્ટારફિશ જનરેટ કરશે અને બ્રેક થયેલો પાર્ટ છે એ અગેન નવો આર્મ છે એ રીજનરેટ કરશે. એટલે રીજનરેટ પાવર સી સ્ટાર ની અંદર સ્ટારફિશ ની અંદર બહુ વધારે ક્લાસ, એસ્ટેરોઇડિયા ની અંદર બહુ રિમાર્કેબલ પાવર છે એ જોવા મળે છે સ્ટારફિશ ની અંદર છે એ. એ સિવાય સેમ બ્રિટલ સ્ટાર ની અંદર પણ છે એ રીજનરેટિવ પાવર બહુ રિમાર્કેબલ પાવર છે એ જોવા મળે છે. પણ નોર્મલી છે સેન્ટ્રલ ડિસ્ક અને એટલીસ્ટ વન આર્મ છે પ્રેઝન્ટ હોવો જોઈએ હોલ આર્મ ને રીજનરેટ કરવા માટે. અહીં આપણે ફિગરમાં જોયું છે કે સેન્ટ્રલ ડિસ્ક આપેલી છે અને આર્મ છે એ જનરેટ થાય છે. હોલોથુરોઇડિયાનું થોડું અલગ છે કે જ્યારે એ ઇરિટેટેડ થાય તો એના બોડી મસલ્સ છે એ કોન્ટ્રેક્ટ થશે અને ગ્રેટ ફોર્સ થી એનો વિઝેરા છે એ એક્સક્રુડ થશે એનસ, ક્લોએકા અને માઉથ થ્રુ. સૌથી પહેલા રેસ્પિરેટરી ટ્રી એક્સક્રુડ થશે એક અને બંને. અને એ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કારણ કે જ્યારે આવું કોન્ટ્રેક્શન થાય તો એની બ્રાન્ચીસ છે એ સ્વેલઅપ થશે અને એન્ટેંગલ થઈ જશે તો એ ફર્ધર યુઝમાં નહીં આવે. એટલા માટે છે એ લોસ્ટ એક્સક્રુડ થઈ જશે અને એક્સક્રુડ થયેલા જે લોસ્ટ પાર્ટ છે એ ઇવેન્ચ્યુઅલી રીજનરેટ સી કકુંબર ની અંદર છે એ જોવા મળે છે. અને વેન ધ એનિમલ ઇરિટેડ અને કોન્ટ્રેક્ટ થશે એ જે પ્રોસેસ છે એને ઇવી સિક્રેશન છે એ કહેવામાં આવે છે. અને સી લીલીઝ અને ક્રિનોઇડ્સમાં પણ સેમ એસ્ટેરોઇડ્સ અને ઓફિયોરોઇડ્સ ની જેમ જ છે રીજનરેશન છે જનરલી જોવા મળે છે. અનફેવરેબલ એન્વાયરમેન્ટલ કન્ડિશન અથવા તો એનિમલ સીઝ અથવા તો એનિમલ ડિસ્ટર્બ થાય તો એના બોડી પાર્ટ છે એ ખેરવી દે છે અને ત્યાંથી નવો બોડી પાર્ટ છે એ રીજનરેટ કરે છે. ઇફ 4 થી 5 પેર છે એ આમ એના લોસ્ટ થઈ ગયા, એનિમલ પાસે વિઝરલ માસ છે અને નર્વસ સિસ્ટમ આવેલી છે તો એ હોલ બોડી છે એ રીજનરેટ કરવા માટે એબલ છે. એ સિવાય એના લોસ્ટ આર્મ્સ, એના પિન્યુલ્સ અને સીરી છે એ ઇઝીલી રીજનરેટ છે એ થઈ જાય છે. ક્લિયર? સો today's topic is over here. આજે આપણે યુનિટ નંબર 5 સ્ટાર્ટ કર્યું મોલુસ્કા ટુ ખેમિકોડેટા. એમાં ઇકાઇનોડર્મેટા આપણે જોયું. એનો એક ટોપિક આપણે રીજનરેશન અને ઓટોટોમી છે એ કમ્પ્લીટ કરેલો. રીજનરેશન અને ઓટોટોમી આપણે ક્લાસ વાઇઝ કરેલું એસ્ટેરોઇડિયા, ઓફિયોરોઇડિયા, હોલોથુરોઇડિયા અને ક્રિનોઇડિયા. એસ્ટેરોઇડિયા, ઓફિયોરોઇડિયા અને ક્રિનોઇડિયા ની અંદર તો સેમ છે કે એનો કોઈ એક લોસ્ટ પાર્ટ છે એ લોસ્ટ થશે. એની પાસે સેન્ટ્રલ ડિસ્ક અને એક આર્મ હશે તો એમાંથી હોલ બોડી છે એ રીજનરેટ કરવા માટે એબલ છે. અને ઓટોટોમી કોઈ પાર્ટ ઇન્જર્ડ થશે તો કોઈ ઓટોટોમી કોને કહેશું, કોઈ પાર્ટ ઇન્જર્ડ થયેલો છે તો ડિસ્ટર્બ થયેલો છે અથવા તો કોઈ પ્રિડેટરે પાર્ટ પકડી લીધો છે, કોઈ એક આર્મ પકડી લીધો તો ત્યાંથી એને ખેરવી દેવાની જે પ્રોસેસ છે એને સેલ્ફ ઓટોટોમી છે કહેવામાં આવે છે. અને હોલોથુરોઇડિયા જ્યારે એ ઇરિટેટ થશે તો એની બોડી વોલ કોન્ટ્રેક્ટ કરશે, બોડી વોલના મસલ કોન્ટ્રેક્ટ કરશે અને ગ્રેટ ફોર્સ થી એને એનું વિઝેરા છે એ એક્સક્રુડ આઉટસાઇડ ટુ એનસ, ક્લોએકા અને માઉથ. અને એ જે પ્રોસેસ છે એને ઇવી સિક્રેશન કહેશું. ક્લિયર? સૌથી પહેલું જે એક્સક્રુડ આઉટ થશે એ શું થશે તો કે રેસ્પિરેટરી ટ્રી. તો અહીંયા તમારા 4 ક્લાસનું જે ઓટોટોમી અને રીજનરેશન છે એ પૂરું થાય છે. બહુ જ ઇઝી ટોપિક છે. જનરલી 4 માર્કની અંદર છે પૂછાય છે. બધું ડિસ્ક્રિપ્શન તમે તમારી રીતે ડિસ્ક્રિપ્શન છે એ આપી શકો છો. So today's topic is over here. If you have any questions, ask me into the Google Classrooms, comment boxes and through the doubt solving session on Monday and Saturday. Till then, do like, share and subscribe my YouTube channel, Incredible Biology. Till then, stay tuned with Incredible Biology and stay learn at your home.
home, stay safe.